सज्जनों ते मित्रों खैर नाल वसो तो खिड़खिड़ हसो। तुसी वेख रहे हो जाग पंजाबी चैनल ते मैं तुहाडा मेजबान शबीर जी अंग रंग हीर कहानी वारिस शाह दा बोलना पेज अंदर लैके तुहाडी सेवा दे विच हाज़र हाँ। ते कहानी असी पढ़ रहे हैं हीर रांझे दी, लिखत है वारिस शाह दी। ते उस पड़ाव ते पहुंचे हाँ जिथे हुण सामना होया है रांझे ते उस दे भरावां दा। आओ सब तो पहला असी लियाकत अनायत होरां दी आवाज़ दे विच सुनने हाँ कि वारिस शाह होरी इत्थे की आखदे ने। रांझे आखिया उठिया रिस्क मेरा मैथों भाइयो तुसी की मंगदे हो सांभ लिया जे बाप दा मिल्ख सारा तुसी साक ना सीन ना अंग देओ ओ वस लग जे ता वस लगे जे ता मंसूर वांगू मैनू चासूली उते टंग दे हो विचों खुशी हो असां दे निकलने ते मुँहों आख दे गल क्यों संग देओ। रांझे आखिया उठिया रिस्क मेरा मैथों भाईओ तुसी की मंगदे हो सांभ लिया जे बाप दा मिल्क सारा तुसी सा न सैन ना अंग देओ वस लग जाए ते मंसूर वांगू मैनू चाह सूली ते टंग देओ विचों खुशी हो असां दे निकलने ते मूहों आख दे गल क्यों संग देओ। सज्जनों ते मित्रों जिवें कि असी पहले भी व्लॉग दे विच गल कीती सी कि रांझा जिहड़ा है उस नूं वारिस शाह होरां ने दरवेश करार दिता है, लेकिन सानू उस दे कारण दी जिहड़ी सी ना कोई समझ नहीं सी आ रही। लेकिन इस बयान दे विच जिहड़ा है एक कारण दी जिहड़ी ना सानू समझ आ गई है कि रांझा जिहड़ा है वह किसी दी पिठ पिछे गल नहीं करता, बल्कि वह जिहड़ी भी गल करता है वह अगला बंदा सामने होवे ते उहदे मूँह ते करता है। भरजाइयां दे नाल जिन्ना भी झेड़ा चलिया उस झेड़े विच किते भी रांझे ने अपने भरावां नूं दोषी करार नहीं दिता, अपने भरावां दे खिलाफ कोई गल नहीं की, बल्कि उन्हें सारा मामला जिहड़ा है वह सिर्फ भरजाइयां ते रखिया क्योंकि भरजाइयां सामने सन। वो उन्हां दे ऐब ही जिहड़ा है वह गिणवांदा रहा है। इस रांझे दे नाल जो होया उहदे विच जिन्नियां को जिम्मेदार सन उन्नी की जिम्मेदारी उन्हें जिहड़ी है भरजाइयां ते पाई, लेकिन भरावां दे बारे जिहड़ा है उसने कोई गल नहीं सी कीती। सगों उसने आख्या कि जिहड़े मेरे भरा सन ते मैं असीं ते बड़ी खुशी वसने पे सां, एक दूजे दे नाल जिहड़ा सी एक दूजे नूं वेख के जीउने सां, पर जदों दीयां तुसीं आईयां साडे विच वो प्यार मुहब्बत जिहड़ा है वो नहीं रहा। हुण इत्थे मामला जिहड़ा है ना बिल्कुल उलट हो गया है। हुण इत्थे जिहड़ा मामला है वो है लुकाई दा। लोग खड़े ने और खड़े लोगों के सामने ही भाइयों ने वो गल की जड़ी कि उन्होंने मन में नहीं सी, उन्होंने मन में जड़ा है वो रांझे के विरोध वैर सी। सो जिस तरह असी कहानी के पौन में ही वारिस शाह होरां ने इस गल की दस पा दी सी कि बाप करे प्यार ते वैर पाई, लेकिन जड़ा उन्होंने बयान दिता लुकाई के सामने वो तो वैर वाला नहीं सी, वो तो भरावां वाला सी, प्यार वाला सी, मुहब्बत वाला सी, जुड़त वाला सी और दूसरे बंदे के नाल जड़ा है उस तो कुर्बान हो जाने वाला सी। हुण रांझा भी जड़ा है उसने भी गल की, उन्हें भी भरावां ने जड़ा मखोटा चाढ़िया सी झूठी मुहब्बत का वो उसने ला मारिया है। यही रांझे का जड़ा ना गुण है और पूरी कहानी के विच रांझे का गुण जड़ा है ना सानू नज़र आएगा। ये कोई इतफाकिया गल नहीं है, जड़ा लिखारी है उसने जड़ा किरदार बनाया है उस किरदार नूं उसने
ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਔਰ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੇਖਨੇ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵਖਾਲਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਾਣੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਚਾਰੀ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਔਰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਖ ਰਾਂਝਿਆ ਭਾ ਕੀ ਬਣੀ ਤੇਰੇ, ਦੇਸ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਸਿਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਵੀਰਾ ਅੰਬੜੀ ਜਾਇਆ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਖ ਦੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਹੇਜਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਜਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੂਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੀਰ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਬਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੱਥ ਲਿਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਸਨ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਸਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਲੱਥ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਵਖਾਲਾ ਸਿਰਫ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਏ, ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਏ, ਮੂੰਹ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਪਸਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆ ਮਿਲੀ ਯਾਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੀ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂ ਧੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮਾਜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਗਾੜਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਸੂਝ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਭੇਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਰਾਂਝਾ ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਂਝੇ ਆਖਿਆ ਉੱਠਿਆ ਰਿਜ਼ਕ ਮੇਰਾ, ਮੈਥੋਂ ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਡੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲਵੰਡੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਰਾਹ ਡੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਛੇ ਵੰਜਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਵਾਰਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਤਨ ਵਸਾਰਿਆ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਏ ਵੰਜਲੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਭਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ। ਥਲੜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਜੇ ਬਾਪ ਦਾ ਮਿਲਕ ਸਾਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਕ ਨਾ ਸੈਣ ਨਾ ਅੰਗ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਈ ਹਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਹੋਈ ਹਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਂਝਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਕ ਸੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਕ ਨਾ ਸੈਣ ਨਾ ਅੰਗਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੇਜਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸੈਣ ਦੇ ਸਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੰਗ ਦੇ ਸਾਕ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਗ ਦੇ ਸਾਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਸੈਣ ਦੇ ਸਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਾਂਝਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਕ ਜੋ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਅੰਗ ਦਾ ਸਾਕ, ਉਹ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੈਣ ਦੀਆਂ ਸਾਕ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਉੱਥੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ, ਮੱਲ ਮਾਲਕੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਲ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਇਹਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਲ ਮਾਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਟੱਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰ ਵਟੱਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੱਲ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਤਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਲ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਭਰਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮੱਲ ਮਾਲਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੋਸਤ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਵਾਰਾ ਸੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਾਤੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਲਮਗੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮਗੀਰੀਅਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹ ਹੈ ਸੀ। ਮੱਲ ਮਾਲਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਿਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਕ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਲਕ ਸਮਝਦੇ ਸੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮਿਲਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਤਲਕ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਸ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨਸੂਰ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨਸੂਰ ਵਾਂਗੂ ਸੂਲੀ ਤੇ ਟੰਗ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮਨਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਅਕੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਦੁਲ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਨਣਹਾਰ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਰ ਬਿਨ ਹਲਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹਲਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੁਲਾਹੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਸੀ ਉਹ ਜੁਲਾਹਿਆਂ ਦੀ ਟਾਬਰੀ ਤੋਂ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਮੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਇਹ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੇ ਅਕਲ ਫੜੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੁਲਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਨਜ਼ੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਢਾਲਣ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਕਮ ਟਾਬਰੀ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੇ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਸੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ।
ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨਸੂਰ ਹੱਕ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਨਲ ਹੱਕ, ਕਿ ਮੈਂ ਹੱਕ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਇਹ ਅਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਲਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਯਤਨ ਸੀ। ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰਿਓਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੂਹ ਛੱਡ ਕਲਬੂਤ ਜਿਉਂ ਵਿਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਿਵੇਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਰੂਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਜੁਲਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਰੌਣਕ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੰਜਲੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੜਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡੱਕਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਕਮ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਸੂਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸਨੇ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਅਸਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਣੇ ਤੇ, ਕਿ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੂੰਹੋਂ ਆਖਦੇ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਸੰਗਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾਂਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਔਰ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਨੇ ਬਹਿਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਦਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵਾਮ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਪ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਵੈਰ ਭਾਈ, ਡਰ ਬਾਪ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪਏ ਸੰਗਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਜੇ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਪ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਕਾਲਜੇ ਨੂੰ ਪਏ ਡੰਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵਸ ਨਾ ਲੱਗਣੀ ਕੱਢ ਛੱਡਣ ਦਿੰਦੇ ਮਿਹਣੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗਦੇ ਨੇ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਇਹ ਗਰਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ, ਹੋਰ ਸਾਕ ਨਾ ਸੈਣ ਨਾ ਅੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਪਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਲੋਕੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਬਣੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਲੁਕਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁੱਸ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਲੌਗ ਤੇ ਬੜੀ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਗੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭਰਜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੂਸ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਰਾਂਝਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੇਲਾਖਰ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਨਸੂਬਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ।
ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੌਰ ਟੱਪੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਰਜਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਕ ਦਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਜਾਂ ਭੋਏ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਚਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਆਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਇੱਥੇ ਕਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੁਕਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੁਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਮਣਕੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਧਾਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਕਾਲੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਬਲਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਲੁਕਾਈ ਦੇ ਸਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੈਰ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਕ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੰਨਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦੋਜ਼ਖ ਪਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੋਜ਼ਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਉਹ ਮੱਲ ਮਾਲਕੀ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਮੱਲ ਮਾਲਕੀ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਲੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਾ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ 3 ਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਆਖਰ ਸਾਡੇ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਮਰਗ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਮਿਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਥੋਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਹੀ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇਸਤਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਇਸਤਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਗੜਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨੀਂਹ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਰੇਗੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠਣਗੇ ਔਰ ਉੱਠਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਯਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਭਾਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਜਾਗ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦਿਓ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਨੇ ਅੱਛੇ ਜਾਂ ਬੁਰੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਕੁਲ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਕੁਲ ਦੀ ਖੈਰ।